الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله يا أمة الإسلام، واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة، وليس دين جهل وتخرص أو خرافة. وكلما كان المسلم أكثر علماً بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه. أيها الإخوة، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. أيها الإخوة، الكلام في مثل هذا الوقت عن العلم له أهمية كبيرة، والناس قد ابتعدوا عن طلب العلم، خاصة الجيل الناشئ، واشتغلوا بمنصات التواصل الاجتماعية، وتركوا طلب العلم الشرعي والأكاديمي واكتفوا بها. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. وفي رواية: يقل العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. أيها الإخوة، لا يوجد دين رفع من قيمة العلم واهتم بالعلم والعلماء اهتماماً كبيراً وأعلى من شأنهم كالإسلام، وذاك في نصوص تتلى في كل آن وحين. فسورة القلم مثلاً بدأها الله تعالى بقوله: نون والقلم وما يسطرون. كما أن أول آية نزلت من القرآن الكريم لم تأمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا حتى بالجهاد، وإنما هي تأمر بالقراءات. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فوجه الله تعالى في هذه الآيات الأنظار إلى القراءة التي بها يتوصل إلى العلم، وأشار أيضاً إلى القلم الذي بدوره أداة المعرفة ونقل العلوم. وهنا تظهر عناية الإسلام بالقراءة والعلم. قال الله عز وجل لنبيه الكريم: وقل ربي زدني علما. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إخوة الإيمان عباد الله يزاريو خطباتشن سلوكتنو ديناتشن دين الإسلام يوكت ሃይማኖትነው ዲናችን ሰዎች አዋቂዎች አንባቢዎች የተማሩ እንዲሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልጋል ዲን الاسلام የድንቁርና የግምት ወይም ደግሞ የህልም የተረታተረት ሃይማኖት አይደለም እስልምና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው ዳዕዋችንም ይሁን የምናደርገው እያንዳንዱ ነገር እውቀትን ያማከለ እንዲሆን ይፈልጋል በደመ ነፍስ የምናደርገው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበልም قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لنبي صلى الله عليه وسلم ይሄ መንገዴ ነው እስልምና أدعو إلى الله على بصيرة ሰዎችን ወደ አላህ ሲጣራ እውቀትን መሰረት አድርጌ ነው እኔ ብቻ ሳልሆን እኔንም የተከተሉኝ ሰዎች እውቀትን መሰረት አድርገው ነው የሚጣሩት በእውቀት ላይ ተመስርተን ነው ያለው እንዲህ በልብሎ ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዛቸው ማንኛውም ሙስሊም ሃይማኖቱን እያንዳንዱ ሰው በነፍስ ወከፍ የሚመለከተው ነገር ማወቅ አለበት የትኛውም ሰው ወደ እስላም ሲገባ በህልም ያየው ተገለጠልኝ የሆነ ምናምን ብሎ ምናልባት እንኳን ቢመጣ እስላም ውስጥ ከመጣ በኋላ ህልሙን መሰረት አድርጎ ወይም የሆነ ተገለጠልኝ የሚለውን ሳይሆን ሃይማኖቱ የራሱ የሆነ መመሪያ ያለው የራሱ የሆነ ቀኖና ያለው ሃይማኖት ነው ያንን በወጉ በአግባቡ መማርና ማወቅ አለበት በህልም የገባ ሰው በህልም ሊወጣ ይችላል በመሰለኛ ያዘው ሰው ሌላ የሚመስለው ነገር ሲመጣ ሊተው ይችላል ዲኑን ስለዚህ ዲናችን ምን ጊዜም በእውቀት ላይ ተመስርተን እንድንይዘው ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طلب العلم فريضة على كل مسلم ይላሉ እያንዳንዱ ሙስሊም ላይ መሰረተ እስላምን ማወቅ ግዴታ አለበት እውቀት መፈለግ በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው ብለው ነው ነብያችን ያስቀመጡት ሙስሊም የሆነ ሰው ሃይማኖቱን በቅጡ ባወቀ ቁጥር ሃይማኖቱን የበለጠ አጠንክሮ የመያዝና በዲኑ ላይ የመጽናት ድሉ ሰፊ ነው በተቃራኒው ዲኑን ካላወቀ በስማ በለው የሚከተል ከሆነ እና ወጀድና አባአና አባቶቻችን አያቶቻችን ሲሉ አገኘን በሚል በዛ የሚሄድ ከሆነ ምናልባትም የሆነ አታላይ አጭበርባሪ ሲመጣ ወይም በጥቅማ ጥቅም የሚደልለው ሲመጣ ወይ ሹብሃ ብጅታ የሚነዛበት አካል ሲመጣ በቀላሉ ሊለቀው ይችላል ብዙ ሰዎች ዛሬ ወደ ኩፍር ወደ ሽርክ የሚገቡት ለአክፍሮት ኃይላት የሚጋለጡት በሌላ ነገር ሳይሆን ዲናቸውን እስልምናን በቅጡ ካለማወቅ የተነሳ ነው እስልምናን በወጉ በአግባቡ የሚያውቅ ሰው ባወቀ ቁጥር የበለጠ ዲኑን ያጠነከረ ለዲኑ መስዋዕት ይከፍላል እንጂ ዲኑን በሸቀጣ ሸቀጥ በጥቅማ ጥቅ በጾታዊ ፍላጎት በፍቅር ምናምን በሚባል ዲኑን አይሸጥም ዒልም የሚባለው ነገር በእስልምና ያለው ደረጃ ያለው ቦታ ሁሉም ሰው ያውቀዋል እንዲህ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም አንድ ሰው ከተሰማራበት ነገሮች ሁሉ ዒልምን የሚያክል ነገር የለም ለዚህ ነው ታላላቅ ሰዎች ሁሉን ነገር ትተው ሌሎች ሰዎች በገንዘቡ በሌላ ነገር ሲጠመዱ እነሱ ግን ዒልም ፍለጋ የተሰማሩት የነጋዴዎች የባለ ሀብቶች ታሪክ ምናልባት በእስላም ታሪክ ውስጥ ብዙ ቦታ ላይ ኖረው ይችላል ምናልባት ለእስላም ገንዘባቸውን ያዋሉ እስላምን ለመخدም የረዱ ሲቀር ዑለማዎች ግን ታሪካቸው በእውቀት የታነጹ ዕውቀትን ለትውልድ ያሸጋገሩ ግን ዛሬም ድረስ እናነሳቸዋለን ዛሬም እነ ኢማሙ ማሊክ ይነሳሉ ዛሬም እነ ኢማሙ ሻፊዒ እነ አቡ ሐኒፋ እነ ማሊክ ከዛ በፊት ያሉ ሱሐቦች አዋቂዎቹ በዕልም ይነሳሉ ከዛም በኋላ ያሉት እነ ቡኻሪ እነ ሙስሊም አስሐቡ ሱነን እነ አቡ ዳውድ እነ ትርሚዚ ሌሎችም የሚነሱት ዑለማዎች ስለሆኑ ነው በየቀኑ ስማቸው በየቦታው
ይዘከራል ዑለማዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢልም ላይ የተሰማሩ ሰዎችንና ሌሎችን በጭራሽ አይስተካከሉም ብሎ ብዙ ደጋግሞ በተለያዩ አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጧል ኢልም ላይ የተሰማሩ ሰዎችን አላህ يرفعillahu الذين آمنوا منكم ከናንተ እነዚያ ዕውቀት የተሰጡትን ሰዎች አላህ ያመኑትን ሰዎች ከፍ ያደርጋል والذين اوتوا العلم درجات علم የተሰጡትን ደግሞ በብዙ ደረጃ ያበልጣቸዋል ብሎ አስቀምጧል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ዑለማዎች ከሙእሚኖች በመቶ ደረጃ ይበልጣሉ በእያንዳንዱ ደረጃ መሐከል ያለው ርቀት 100 ዓመት ያስኬዳል ይላሉ እንግዲህ ስለ ኢልም ብዙ ተብሏል የተወሰኑትን እናያለን ለምንድነው በዚህ ሰዓት ስለ ኢልም ማንሳት ያስፈልገው ስለ ኢልም አንገብጋቢነት ዛሬ ለመናገር የተነሳንበት ዋናው ምክንያት ብዙ ሰዎች ከኢልም ገበታ እየራቁ ነው ያሉት በተለይ አዲሱ ትውልድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጥዶ በዚያ ተጠምዶ ቁጭ ብሎ ኢልም የመማር የመቅራት ወኔ የሌለው ሁሉም ሞባይሉ ላይ ነው ውሎ የሚያድረው ማለት ይቻላል በዚህም ደግሞ ጠግቦ ተደስቶ ራሱን እንዳዋቂ የሚቆጥር ትውልድ ተፈጥሯል ትላንትና ሰዎች ተፍሲር ዑለማዎች ሲያስተምሩ ቁጭ ብሎ የሚከታተሉ ወጣቶች ነበሩ ትናንትና በየቦታው ሐዲስ ሚማሩ ብዙ ወጣቶችን እናይ ነበር በየቦታው ኢልም ፍለጋ ሁሉም ይሮጥ ነበር ዛሬ የት ነው ያለው ስትል ሁሉም ዋይፋይ ያለበት ቦታ ሮጦ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ፌስቡክ ነው ወይ ቲክቶክ ላይ ነው የሚጣደው ወይ ዩቲዩብ ውስጥ ገብቶ ብቻ እነዚህ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ውስጥ ነው ሙሉ ሐያቱን የሚጨርሰው የዲን ትምህርት አይማር አካዳሚ አይማር ብዙ ልጆቻችንን ስናይ ከዲኑም ትምህርት የሉም ከአካዳሚውም የሉም በዚህ ተጠምዶ እንደ ገመድ የማይቆረጥ እንትን ሲያይ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ቁጭ ብሎ አይኑ እስኪጠፋ ድረስ የሚመለከት ትውልድ እየበዛ ስለመጣ ነው ኢልም ደግሞ የሚተካው ያን ቦታ የሚሸፍን ሰው ከሌለ ምናልባትም እየጠፋ ዲን የማያውቁ መሐይማን ሰዎች እየበዙ ሲሄዱ በመጨረሻ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነላሃ ላ ينزع العلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ይላሉ ኢልምን አላህ ከሰዎች ቀልብ በግድ ጎልጉሎ ጎትቶ አያወጣውም وانما يقبض العلم ይላሉ بقبض العلماء ኢልምን አላህ የሚወስደው ዑለማዎችን እየወሰደ ነው ዑለማዎች አንዳንድ ይያሉ ይሞታሉ የሚተካቸው የለም ከዛ በኋላ اتخذ الناس رؤوسا جهالا ይላሉ ከዛ ሰዎች በባህሪያቸው ማህበራዊ ናቸው የሆነውን ሰው አምጥቶ ጃሂሎችን መሪዎች ያደርጓቸዋል ዑለማውን በር ላይ ይቀመጣሉ ከዛ ሰው ዓሊም ናቸው ብሎ ይጠይቃቸዋል በማያውቁት ነገር ፈትዋ ሰጥተው ራሳቸውም ጠመው ሰውንም ያጠማሉ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዛ ነው የሚወስደን ነብያችን ምን ይላሉ ከቂያማ ምልክቶች አንዱ ኢልም መነሳት ነው አሉ ቂያማ መዳረሻ ላይ አይርፋ العلم ኢልም ይነሳል መሐይምነት ይበዛል ጅህልና ይሰፍናል ዚና ይበዛል ኸምር በብዛት ይጠጣል ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲናችን ዲን الاسلام ለኢልም የሰጠው ቦታ ለዑለማዎች የሰጣቸው ስፍራ ከፍተኛ ነው እንደው ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ብንገባ ከምንም ነገር የበለጠ ብዙ የተባለለት ኢልም ነው አላህ ለኢልም ትልቅ ቦታ ለመስጠት የውቀት ማስተላለፊያ መሳሪያዎችና ጽሁፍን አስመልክቶ ምሎባቸዋል ኑን ወልቀለሚ ወማ ይስጡሩን በብዕር ምላለው ወልቀለሚ ወማ ይስጡሩን እንደዚሁም ደግሞ በሚጽፉት ጽሁፍም ምላለው ብሎ ነው አላህ የማለው ማ አንተ በኒዕመቲ ረቢከ بمجنون ብሎ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ የጌታን ጸጋ የተጎናጸፍከ ስትሆን ፈከቶንም ያአምሮ ችግር የለብህም አንተ እብድ አይደለም በእነዚህም ይያረጋግጣለው እብዶቹ አንተን የሚቃወሙ እነዚህ የመካ ሙሽሪኮች የውቀት ጸር የሆኑት ናቸው ብሎ አላህ በብዕርና በሚጻፈው ጽሁፍ ነው ምሎ ሱረቱል ቀለም ላይ ያነሳው የመጀመሪያው አንቀጽ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሲወርድ ከቁርአን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሰላት ስገድ ጾም ወይም ዘካስት ወይ ጂሃድ ውጣ አይደለም የመጀመሪያው የመጣው ምንድነው አንብብ የሚል ነው እቅራ بسم ربك الذي خلق በዚያ በጌታ ስም ፍጥረትን በፈጠረው በጌታ ስም አንብብ ነው ያለው
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ببئر باستمارو ጌታ ስም አንብብ ብሎ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ ያዘዛቸው ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ዕውቀት ምን ያህል በእስልምና ትልቅ ቦታ እንዳለው ነው የሚያሳየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነቢያችን ገንዘብ ጨምርልኝ ሀብት ጨምርልኝ አላላቸውም ወቁር ረቢ ዚድኒ ዒልማ ጌታዬ ዕውቀትን ጨምርልኝ በልነ ያላቸው አላህ يؤتي الحكمة من يشاء ዕውቀትን አላህ ለፈለገው ይሰጣል ومن يؤت الحكمة ዕውቀትን የተሰጠ ሰው فقد اوتي خيرا كثيرا ያለው በጣም እጅግ የበዛ መልካም ነገርን ተሰጥቷል وما يذكر الا اولو الالباب ይሄ የሚገባቸው በዚህ የሚመከሩት የአእምሮ ባለቤቶች እንጂ ሌሎች አይደሉም ነው ያለው አፈመን يعلم انما انزل اليك من ربك አንተ ላይ የወረደውን ቁርአን የሚያውቅ ሰው አለ ከመን هو اعمى እንደዛ እንደማያውቀው እንደታወረው ነውን انما يتذكروا اولو الالباب ብሎ ነው ያስቀመጠው በሌላም ቦታ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون የሚያውቁና የማያውቁ እኩል ናቸው ወይ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጧል ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ለሱ አላህ ኸይር የሻለት ለጀነት ያጨው ከመልካሞች የመደበው መሆኑ ማወቂያ ምልክት ያደረጉት ዕውቀትን መሰጠት ነው ምን አሉ ነቢያችን መዩሪድላሁ ቢ ኸይረን يفقهه في الدين አላህ ኸይር የሻለትን ሰው የሃይማኖት ዕውቀት ግንዛቤ ይሰጠዋል ነው ያሉት በሌላም ቦታ አላ ኢነ ዱንያ መልዑነቱን አሉ ዱንያ የተረገመች ናት ውስጧም ያለው የተረገመ ነው ከዛ ምን አሉ ነቢያችን ኢላ ዚክሩላህ አላህን ማስታወስ ወማ ዋላሁ በዛ ዙሪያ ያለ ነገርና ወዓሊመን አው ሙተዓሊመን ዓሊምና ሙተዓሊም ሲቀሩ ከዚህ ውጪ ያለው በሙሉ የተረገመ ነው ብሎ ነው ነብይ ያስቀመጡት በዚህ ደረጃ ማለት ነው የሰው ልጅ በመድር ላይ ኖሮ ወደ አኺራ ሲሻገር ቀሪ ሀብቱ አጅሩ እንዲቀጥል ከሚያደርጉት መካከል አንዱ ዕውቀት ነው አው ዒልሙን ينتفع به ነው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀመጡት ጠቃሚ ዕውቀት ትቶ ካለፈ አሚር المؤمنين ዑመር ኢብኑ الخطاب ወጣቶችን ሰብስበው አንድ ወቅት ላይ ሲናገሩ ተዓለሙ قبل ان تسودوا ይላሉ መሪዎች ሳትሆኑ በፊት ህዝብ ከመምራታችሁ በፊት ወንበር ላይ ከመቀመጣችሁ በፊት ተማሩ ነው ያሉት العلم ان لم ينفعك لم يضرك ይላሉ ዕውቀትን ግድ የለም ተማሩ አሉ ዑመር ባይጎዳህ እንኳን ባይጠቅምህ እንኳን አይጎዳህም ይላሉ በዚህ ደረጃ موت الف عابد اهون من موت عالم بصير بحلال وحرام አሉ ዑመር እንደው 1000 ዓቢድ ሰው ቢሞት ይሻላል አንድ ሐላል ሐራምን በአግባቡ የሚያውቅ ዑለማ ከሚሞት ነው ያሉት ዑመር የዚህን ያህል ኢልምን ተማሩ ለሰው አስተምሩ ኢልም የራሱ የሆነ ሞገስ አለው ያንን የኢልምን ሞገስ ተማሩት እርጋታን ተማሩ وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم علم ላስተማራችሁ ሰዎች ዝቅ በሉ ولا تكونوا من جبابرة العلماء እንደ የዑለማ አምባገነኖች አትሁኑ ላስተማራችሁትም ሰው ዝቅ በሉ فلا يقوم علمكم بجهلكم ኢልማችሁን ጅህልናው እንዳያበላሽባችሁ ይያሉ የዚህን ያህል ይመክሩ ነበር علي بن ابي طالب رضي الله عنه من قالوا من اراد الدنيا فعليه بالعلم قالوا دنيان يفلغ سو علمن يمارالو ومن اراد الاخره اخرانم يفلغ سو علم يمار فعليه بالعلم قالوا ومن اراد الدنيا والاخره دنيانم اخرانم يفلغ سو علمن يمار የሁሉም ቁልፍ መክፈቻ علم ላይ ነው ያለው ዕውቀትን ተማሩ ብለው ነው ያስቀመጡት ዕውቀት የሚባለው እንግዲህ በሸሪዓችን የተሰጠው ብዙ ጥቅሶችን ማንሳት እንችላለን ዑለማዎችን አላህ በትልቅ ጉዳይ ላይ ራሱ በመሰከረበት መላእክቶች በመሰከሩበት ለምስክርነት የጋበዛቸው ማን ነው ዑለማዎችን ነው شهد الله انه لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو الله ከርሱ በስተቀር ማንንም አምላክ እንደሌለ ራሱ በራሱ ምስክርነት ሰጠ والملائكه መላእክቶችም መሰከሩ وأولو العلم ያለ የውቀት ባለቤቶችም ይሄን መስክሯል ብሎ የውቀት ባለቤቶችን ከመላእክቶችና ከራሱ ጋር ነው አላህ ያደረጋቸው
علم سينوره الله أن تفر الله إنما يخشى الله من عباده العلماء نيالو علم يميبالو نجر قريت لك بوتان دالو أبو هريرة سيناجر من على والله على لأن أفقها ساعة عند ساعة كتبية علم ممر أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبحها ماتا كإشاء جمروس كسبي ليلك يسجدك كمادر عند ساعة علم مقراتن مرت الله على لمن سلوت ولا فقه الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابدين الآن عند عالم بشيطان الله كشي عابد يبلطال يالله حيل بلون ياسكمتوت مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة يلالو عمر عبد الله بن عمر 60 ዓመት عبادة ቁጭ ብለ ከምትቀመጥ አንድ ቦታ ኢልም የሚሰጥበት ቦታ ለተወሰነ ሰዓት መቀመጥ ይበልጥልሃል ይላሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰለፎች ለኢልም ይሰጡት የነበረ ነገር ምን ያህል እንደሆነ ለማሳየት ነው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድም عليكم بالعلم ይላሉ የኢልምን ነገር አደራ ኢልም ሳይነሳ በፊት የኢልም መነሳት የዑለማዎች ማለቅ ነው ትላንት ትልልቅ ዑለማዎች ነበሩ አይነግቡ ዑለማዎች ለኡማው መኩሪያ የሆኑ ዑለማዎች ነበሩ ዛሬ እነሱን የሚተካሰው ነፍስ ያለው ዑለማ አይታል በተባለ እንጃ ዑለማዎችን በመውሰድ ነው አላህ ኢልምን የሚያነሳው ነፍሴ በእጁ በሆነው ጌታ እምላለው ለይወደነ ሪጃሉን አሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ነው በፊ ሰቢልላህ ሸሂድ ሆኖ የሞቱ ሰዎች የውመል ቂያማ ዑለማ አላህ አድርጎ ቢቀሰቀሳቸው ይመኛሉ ለምን ለዑለማዎች አላህ የሰጠውን ከራማ በማየት አንዳቹ ዓሊም ሆኖ አይወለድም አሉ ኢልም የሚገኘው ኢነመል ዒልሙ ቢተዓሉም አሉ ኢልም የሚገኘው በኢልም በመማር ነው ብለው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ አስቀምጠዋል ኢልም ትልቅ ነገር ነው ኢልምን የሚያክል ነገር በዲናችን ላይ ትልቅ ቦታ የተሰጠው ምንም ነገር የለምና እዚህ ቦታ ላይ ኢልምን የሚፈልጉ ሰዎች ኢልምን እንግዲህ የጀነት መንገድ ነው ብለው ነቢያችን አስቀምጠዋል ኢልም ፍለጋ ብሎ አሊፍ ለማለት መንገድ የጀመረ ሰው አላህ በዚህ ሳቢያ የጀነትን መንገድ ያስገባዋል መላእክቶች ኢልምን ለሚፈልግ ሰው በስራው ተደስቶ ይተናነሱለታል ክንፋቸውን ዝቅ ያደርጉለታል ዓሊም የሆነ ኢልም የተማረ ሰው በሰማያት ያሉ መላእክቶች በምድር ያሉ ኸልቆች ሁሉ እስትግፋር ያደርጉለታል ሌላው ቀርቶ ባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች ዱዓ ያደርጉለታል የዓሊም ብልጫ አሉ ነቢያችን ጨረቃ በሌሎች ከዋክብቶች ላይ ያላትን ያህል ነው ዑለማዎች የነቢያት ወራሾች ናቸው አንቢያዎች ደግሞ ዲናር ድርሃም አላስወረሱም ያስወረሱት ዒልም ነው ዒልምን የያዘ ሰው የነቢያቶችን ትልቅ ድርሻን በእጁ አስገብተዋል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገልጸውልናል ባረከላሁ ሊ ወለኩም ፊል ቁርአኒል አዚም وسنة نبيه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عباد الله المقصود هنا بالعلم بالدرجة العلى العلم الشرعي وهو الذي ورثه الأنبياء ومعلوم أنهم لم يورثوا علوم الطب والهندسة والزراعة ونحو ذلك عباد الله زي ليس علم سنانسا بأندنيا درجة إيانساني ያለነው علم ሲባል ዑለማዎቻችን ጋር በጋራ ሁሉም የሚስማሙበት የሸሪዓን ዒልም ነው አንቢያዎች ሙርሰሎች ያወረሱትን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት እንደምንገዛ የምናውቅበትን ዒልም ነው እዚህ ቦታ ላይ ነቢያቶች በርግጥ ወይ ህክምናን ወይ ምህንድስናን ወይ ግብርናን ወይ ሌሎች የመሳሰሉ ዒልሞችን አይደለም ያወረሱት ይሄ ይታወቃል ያ ማለት ግን እነዚህ የዒልም ዘርፎች ዋጋ የላቸው ማለት አይደለም ሙስሊሞች ዒልምን የትናንትና አባቶቻችን ዑለማዎች ሁለቱንም ዒልም ሸርዒንም ዒልም ዱንያዊንም ሁለቱንም በጋራ አድርገው ይዘው የሚጓዙ ነበሩ በመጀመሪያ አውለውያ የሚባል ነገር አለ እያንዳንዱን ሙስሊም የሚመለከተው በነፍስ ወከፍ ጌታውን እንዴት እንደሚገዛ የሚያውቅበት ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገነዘብበት
እንደዚሁም ደግሞ ሙአመላ ሲያደርግ ከሰዎች ጋር እንዴት እንደሚግባባ ህይወቱን የሚመራበትን ያንን መሰረተ ዕውቀት መያዝ አለበት ነው ከዚያ በተረፈ ግን ሌሎች ኢልሞች በዲናችን ትልቅ ቦታ አላቸው በተለይ ዱንያዊ የሆኑ ኢልሞችን መማር ሁላችንንም የሚመለከት ነው እንደ ፈርደል ኪፋያ ነው ዑለማዎች ያስቀመጡት ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአዕዱ ለሁም መስተጣዕቱም ሚን ቁዋ ብሏል እናንተ ራሳችሁን የምትከላከሉበት እናንተ ሊያጠፉ የሚፈልጉ ኃይሎችን የምትከላከሉበት ኃይልን አዘጋጁ ወአዕዱ ለሁም መስተጣዕቱም ሚን ቁዋ ብሏል ترهبون به عدو الله وعدوكم የናንተንም ያላህን ጠላት የናንተንም ጠላት የምታስፈራሩበት የምታሸብሩበትን መሳሪያ ያዙ ብሎ አላህ አስቀምጧል خذوا حذركم ይያለ በየቦታው ያነሳል ሙስሊሞች ህክምና መማር አለባቸው ሙስሊሞች ምህንድስና መማር አለባቸው ሙስሊሞች ሚሊተሪ ሳይንስ መማር አለባቸው ሙስሊሞች ፖለቲካል ሳይንስ መማር አለባቸው ሙስሊሞች ኬሚስትሪን ሁሉንም ኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላህ አንድ ቦታ ላይ ሲያነሱ እኔ ለአንድ ሰው ሲመክሩት አንድ ከተማ ስትገባ አሉ ኢማሙ ሻፊዒ ናቸው لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك ስለ ሃይማኖት ፈትዋ የሚሰጥ ዓሊም የሌለበት ከተማ ላይ አትቀመጥ አሉ ولا طبيب ينبئك عن امر دينك ይላሉ عن امر بدنك ስለ አካልህ ጤንነት የሚነግርህ ሐኪም የሌለበት ቦታ አትቀመጥ ነው ያሉት ይሄ የኢማሙ ሻፊዒ አገላለጽ ነው ምን አሉ ኢማሙ ሻፊዒ ሲያነሱ لا اعلم علما بعد الحلال والحرام ከሐላልና ከሐራም በኋላ ቀጥሎ ያለ ትልቅ ኢልም እኔ አንበሉ من الطب ከህክምና የበለጠ ከቶንም አላውቅም ይላሉ ኢማሙ ሻፊዒ الا ان اهل الكتاب قد غلبونا عليه اهل الكتابዎች ባይሆን በዚህ በኩል በልጠውናል ይላሉ ድሮ እኮ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ማለት ነው ይሄ ህክምና የሚባሉት ሌሎች የትምህርት ዘርፎች ፈርደል ኪፋያ ናቸው እያንዳንዱ ሙስሊም ሁሉ ባይማረው የተወሰነው ከማህበረሰብ ውስጥ መማር የግድ ይለናል ትላንትና አካዳሚ ትምህርት በአገራችን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዳይማሩ በተለይ ከሚኒሊክ ዘመን ጀምሮ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ የነበረውን ጭቆና እናቃለን የደርግ ስርዓት ከመጣ በኋላ ተማሩ የሚለው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ መማር አለበት ተብሎ በተወሰነ ደረጃ እድሉ የተገኘበትና ሰዎች እየተማሩ የመጡበት ሁኔታ አለ የኢህአዴግ ዘመን ሲመጣ ደግሞ የተሻለ ሆኗል ዛሬ ደግሞ መማር የፈለገ ሰው በሩ ክፍት ነው ግን እኛስ እንደው የሸሪዓውንም ትምህርት እየተማርን ነው አካዳሚውንስ በጎን እያስኬድነው ነው ወይ ብለን ስንጠይቅ የተማረው ኃይል ምናልባት ታች ትምህርት ቤት ሲገባ የሙስሊሙም የክርስቲያኑም ልጆች ሁሉም እኩል ይሆናሉ ከወደ ከፍተኛ ተቋም ትምህርት ደረጃ ላይ ስንደርስ ግን የኛ ያነሰ እየቀጠነ ይመጣል የቢሮክራሲ ውጤት ይሁን የኛ የራሳችን ስንፍና የግዴለሽነታችን ውጤት ይሁን አናውቀውም ይሄ ምክንያቱ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ማሰብ አለብን እየተማርን ነው ወይ ዛሬ ልጆቻችን የዲኑንም እያስተማርናቸው ነው አካዳሚውንም እያስተማርናቸው ነው ወይ ብዙዎች ይመረቃሉ ዩኒቨርሲቲም ከገቡ በኋላ ተመርቀውም ከመጡ በኋላ ተመልሰው ብዙዎቹ ወደ ንግድ ሲመለሱ እናያለን ቢሮክራሲ ውስጥ ገብተው ያለውን ነገር መብታቸውን ማስከበር ሚሰሩትን ብዙ ትብታብ በሙስሊሙ ላይ ሚሰሩትን ደባዎችን ሁሉ መከታተል የማይችሉበትና የሚሸሹበት ሁኔታ አለ ዛሬ የተማረ ሰው አለን ወይ ብዙ ጊዜ እኛ በቂ የተማረ ኃይል ይያለን ነገር ግን በቢሮክራሲው በመናምን እንገፋለን ይባላል እውነት ነው ወይ ይሄ ለራሳችን ለማንም እንትን ሳንል የተመረናል ወይ ዶክተሬት ተምሮኮ ተመልሶ ቲኬት ኦፊስ ይገባል እዚህ ጋራ የሆነ ሽቀላ ውስጥ ሲገቡና ያቻዋለን መርካቶ ገብቶ ይማራል ያልከው የት ይደርሳል ስትል ጎበዝ ፖለቲከኛ ይሆናል ያልከው ሁሉም ባቋራጭ ቶሎ ሳንቲም ወደሚያገኝበት ይሄዳል ቢሮክራሲ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ከሆኑ እንዴት አድርጎ ነው አንተ እዚህ ጋር መስጂድ ሲፈርስብህ የሆነ ነገር ሲል እዛ ጋር ስላንተ የሚከራከር ሰው በተቋማት ውስጥ ከሌለ ያንተን መብት የሚጠይቅ እዛ ውስጥ የመቆየት ፍላጎቱ ወኔው ከሌለን እንዴት አድርገን ነው መብታችንን የምናስከብረው እኛ መንፈልገው ዲኑን ባንድጁ የሚይዝ ዲኑን የሚማር በሌላ ቦታ አካዳሚውን የሚማር ነው አለበለዚያ ሁሉ ጊዜ በኮታ ለምን አልተሰጠንም ብሎ ማልቀሱ ብቻውን ጥቅም የለውም ሰው አምጣ ሲባል እዛ ውስጥ ነጋዴውም ደግሞ በየቦታው በየገባበት ሙስሊም የቢሮ ሰዎችን ማየት ይፈልጋል አንተ እንዲኖሩ ከፈለክ ምን አበርከታል
ሌላ ዲን ተከታዮች እኮ ቢሮክራሲ ውስጥ ላሉ ሰዎች ድጋፍ ይሰጧቸዋል ያሉበትን ቦታ እንዳይለቁ እኛ ምን አድርገናል እኛ እንደ ሙስሊም እያገዝን ነው ወይ ፖለቲከኞች ፖለቲካው ሲገቡ ሜዳውን አስፈተንላቸዋል ወይ የፖለቲከኛ ደሞዝ ትንሽ ሊሆን ይችላል ወይ ሙስና ውስጥ አልገባም ዲኔ ይከለክለኛል ይላል ይተነከካል እዚህ ጋር ደግሞ አንተ ካላገዝከው ተመልሶ ወጥቶ ወይ ኤንጂኦ ውስጥ ይከተራል ወይ የግል ስራ ውስጥ ይገባል እኛ ምን ያደረግን ነው ብለን ራሳችንንም አንድ ጊዜ ቆም ብለን እንድንፈትሽ ነው ዋናው ትልቁ ኢልም ግን አጠቃላይ ኢልም ዱንያዊ ኢልም ሸርዒ ሁለቱንም ይዘን እንድንሄድ ሸሪዓችን ያዘናል ሰለፎቻችን እዚህ ጋር ፉቃሃዎች ሆኖ እዚህ ጋር የህክምና ባለሙያዎች ነበሩ እዚህ ጋር ፉቃሃዎች ሆኖ እዚህ ጋር መሐንዲሶች ነበሩ የድሮ ሰለፎችን ስናይ ትናንትናኮ የብርሃንን እያንዳንዱን ሳይንስን ለዓለም ያስተማሩት ሙስሊም ሳይንቲስቶች ናቸው የህክምና ሙያ ከሙስሊሞች ነበር የተወሰደው እንደነ ኢብኑ ሲና ያሉ ቃኑን ጥብ ደካኖን ኦፍ ሜዲሲን የሚለውን ዛሬ ምዕራባውያኖች የሚማሩት ሁሉ ከዚህ ከዓለም እስላሚ ነው እኛ የት ነው ያለነው ይሄ ፋስል በሁለቱ መሐከል ኢልም ሸርዒና ኢልም አካዳሚ ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ ያልነበረበት የሂሳብ ባለሙያዎች ትናንትና የኛ አባቶች ነበሩ እና አልጀብራ ሎጋሪዝም ከኛው የተወሰዱ ናቸው ዜሮ ምናምን የሚሉት ሁሉ ከየት ነው የመጣው ስትል ዓለም እስላሚ ነበር ዛሬ ግን የት ነው ያለነው ከአካዳሚውም የለንም ከሸሪዓውም የለንም ከሁሉም ርቀናልና ወደ ኢልም እንመለስ የሚል ነው መልእክታችን አላ ሰሉ ወሰልሙ ዐለ البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في كتابه المبين حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء وعن بقية الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح صدورنا لطلب علم وأعنا عليه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون